your attendance now. Then listen here. Your textbook page number 171. Project. Make a food chart for a week. Write that you had for breakfast, lunch and dinner. Here, page number 171. Food chart prepare ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞതല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? Make a food chart for a week. ഒരു ആഴ്ചത്തെ food chart prepare ചെയ്യുക. Write what you had for breakfast, lunch and dinner. What you had for breakfast, lunch and dinner one day. And prepare a food chart like 1 week. Okay. Then day, this is the model. It's a model. Day, breakfast, lunch and dinner. So right here 7 days. Day, Monday. Then Monday തൊട്ട് start ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Then Sunday. Sunday ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ വീക്കിലെ ഫുഡ് ചാർട്ട് ഫിനിഷ് ആവും അല്ലേ? ഷംന ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മോളെ? ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ? ഷംന ഷിറിൻ? Yes, good, very good. Then Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Then Monday, what you had for your breakfast, like milk, fruits or dosha, idli, your choice. What you ate Sunday in your breakfast. Sorry, Monday in your breakfast. Then lunch, what you had for your lunch in Monday. Then dinner, what you had for your dinner at night, Monday. Okay, so just like this, complete 7 days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Clear? ഇങ്ങനെ 7 ദിവസത്തെ ഫുഡ് ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. Then at last you must answer this question. Which are the questions? After you have filled up the chart, do the following. After you have filled up the chart, when you finish your food chart, then answer this question. Write the names of one food item that you ate every day. എല്ലാ ദിവസവും കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റംസിന്റെ പേര്. Draw a star if you ate a fruit every day. Draw a star here if you ate a fruit every day. എല്ലാ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ draw a star here. Then write the names of 3 food items that you like the most. Name the 3 food items. Your most favorite food items. Okay. Clear? Is it clear? Clear ആണോ? Okay, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കുറെ പേരൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങി. എഴുതാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ask me. Okay. Then close your textbook and notebook. Now I'm going to ask questions. എങ്ങനെ പഠിച്ചതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിലായാലും എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ മിസ്സിന് പറഞ്ഞു തരിക. എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? എക്സാം മിസ് വെക്കും, എന്നാലും മിസ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എത്രയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഓക്കെ, ആർ യു റെഡി? യെസ് ഓർ നോ? ഇഫ് യെസ്, ഷോ മീ യുവർ തംബ്. Yes, okay. Then close your textbook and notebook. Then listen here. Your first question is here. Okay, why do we need water? Is your first question. Why do we need water? Miss ചോദിക്കാം. Okay, Shamna. Please unmute yourself and say the answer. Why do we need water? What? We need to get the food we eat. എന്താണ് മോളെ ഷംന? മിസ്സിന് ക്ലിയർ അല്ല മോളെ, ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തേ. We need water to the food we eat. Digest the food we eat. Okay. We need water to
digest the food we eat എന്നാണ് അല്ലേ? എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്? We need water to digest the food we eat. The food we eat, the water used to digest the food we eat. അല്ലേ? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഡൈജസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഡൈജസ്റ്റ്? ദഹിക്കുക അല്ലേ? നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ബോഡി എടുക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളതിനെ പുറത്ത് കളയുകയും ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് ഡൈജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? സോ we need water for digest the food we eat. Okay, clear? Then your next question. Okay, then okay, Srishna, please unmute. Can you say one good eating habit? One eating habit, good eating habit. Eating clean and fresh food. Okay, eat clean and fresh food. Okay, very good. Then Shamil Unais, can you say another good eating habit? Eating with your mouth closed. Mouth closed. Okay, eating with your mouth closed. എന്താണ്? കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല നീറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? വായൊക്കെ അടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ? ഈറ്റിംഗ് വിത്ത് യുവർ മൗത്ത് ക്ലോസ്ഡ്. ഷമിൽ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ മോനെ. Then Shansa Fatima, please unmute yourself and say another good eating habit. Can you say? And Joe. Your body. എന്താണ് മോളെ? ഷൻസ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയ മോളെ. Eat slow. Look at me. ഇവിടെ നോക്കി പറയും മോളെ ഷൻസ. മിസ്സിനെ നോക്കി ആൻസർ ചെയ്. എന്താണ്? ഈറ്റ് സ്ലോലി. Our food well. Okay. Eat slowly and chew our food well. പതുക്കെ നന്നായി ചവച്ചരച്ച് വേണം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? Eat slowly and chew our food well. Okay. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ കണക്ഷൻസ് ആ. Okay, good. Then Afrin, can you say another good eating habit? Wash your hand before after eating food. Okay, very good. Wash your hands before and after eating food. നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും എന്ത് ചെയ്യണം? നന്നായിട്ട് wash your hands. Then Alsab, can you say another good food habit? Good eating habit? Eat food eat the same time. എന്താണ് മോനെ? Okay, okay. Food eat the Same time. Okay. Food eating at the same time അല്ലേ? അതായത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താണ്? Eat our meals at the same time every day. Okay, Monasa, very good. Then Angel. Angel എവിടെ പോയി?
പോയോ ഏഞ്ചലേ? ഓക്കെ, വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോ മോളെ. റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. Do it fast. ഏഞ്ചൽ, ഓക്കെ ഓക്കെ, നല്ല തണുപ്പുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഏഞ്ചൽ? Yes. Okay, then answer me. Another good eating habit. നല്ല തണുപ്പല്ലേ, അപ്പൊ ചൂടോടെ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തേ. എന്താണ് മോളെ? Okay, 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 enough. Eat slowly and chew our food well. Okay. നല്ല തണുപ്പാണല്ലേ? ഏഞ്ചൽ ആകെ മൂടി പൊതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? നല്ല മഴയാണ്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ നമുക്ക്? പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സാധാരണ റെഗുലർ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് രാവിലെ എണീറ്റ് ഈ സമയത്തൊക്കെ കുളിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് റെഡി ആവണം. ഇപ്പൊ ആ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. ബെഡിൽ നിന്ന് നേരെ എണീറ്റ് ഇരുന്നാ മതി അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് നല്ലതല്ലേ? റെഗുലർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കുളിക്കണം, ഒരുപാട് പണിയുണ്ടല്ലേ? യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയി സ്കൂളിലോട്ട് വരണം. ഇതാവുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് നേരെ ഇരിക്കാം, ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും കിടക്കാം അല്ലേ ഏഞ്ചൽ? ആണോ? ഓക്കെ, നല്ല തണുപ്പാണ് ഏഞ്ചലിനുള്ളത്. ഓക്കെ ഓക്കെ മോളെ, ഓക്കെ. ദെൻ ആരോമൽ, ഓക്കെ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മോനെ. എന്താണ് മോനെ? അൺമ്യൂട്ട് ആവുന്നില്ലേ? ഓക്കെ മോനെ. Then can you say one food item that we will get from plants? Name only one food item get from plants. Plants. Fruits. Fruits we get from plants. Good, very good. We get fruits from plants. Then Priyanka, can you say another food item we get from plants? Name one food item we get it from plants. ആരോമൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? എന്താണ്? Fruits we get it from plants. Then another food item we get it from plants. Priyanka? Priyanka, look at me. Can you say or not? Okay, മോളെ, listen here. Okay. ആരോടെങ്കിലും മിസ് ചോദിക്കാം, ആൻസർ പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. Albert Scaria, can you say the name of a food item we get it from plants? Carrot. Food item fruits എന്ന് ആരോമൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ക്യാരറ്റ് ശരിയാണ്, പക്ഷെ അത് എന്ത് ഫുഡാണ്? എന്ത് ഫുഡ് ഐറ്റം ആണത്? സിംപ്ലി വെജിറ്റബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്. ക്യാരറ്റ് ശരിയാണ് കേട്ടോ ആൽബർട്ട്, ക്യാരറ്റ് എന്താണ്? വെജിറ്റബിൾ ആണ് അല്ലേ? സോ എന്നാലും നമുക്ക് അതിനെ we can say vegetables. Okay, simply we can say vegetable. Okay, that's enough. Then Ritudev, please unmute yourself. And another food item we get from plants. ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? എന്താണ്? ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് Ritudev, unmute again. Unmute once again. Okay. Fruit and vegetables. Fruits and vegetables, and then? And pulses. Pulses. Okay. Okay, good. Very good. Fruits, vegetables, and pulses we get it from plants. Okay. Then
Then another question. Then Anna Grace. Mole, why do we need food? The needs of food. Why do we need food? Okay. Work and play. Okay, it gives us energy to work and play. Okay, enough. Okay, very good, Anna. Then Diona Jacob, can you say another needs of food? Why do we need? Okay, Mola, listen here. Why do we need food? ഒന്ന് നമ്മുടെ അന്ന ഗ്രേസ് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഗിവ്സ് us എനർജി ടു വർക്ക് ആൻഡ് പ്ലേ. നമ്മുടെ അന്ന ഗ്രേസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഫുഡ് നമുക്ക് എന്തിനാണ് ജോലി ചെയ്യാനും കളിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള എനർജി തരുന്നു. ദെൻ വേറെന്താണ് ഒരു നീഡ്സ് ഫുഡിന്റെ? Okay, listen. It makes us strong and healthy. Diona, onnukuda onnu shraddhikkane. It makes us strong and healthy. Okay, food makes us strong and healthy. And Abdul Hadi, Vaishnav PU, why are you turn off your video? Please turn on your video, both Abdul Hadi and Vaishnav PU. Video off ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. Vaishnav PU, can you hear me? Vaishnav, please turn on your video. Video off ചെയ്തിട്ട് ആരും ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കരുത്. Then Shansa Fatima also, please turn on your video. Then Sarga, can you say another need of food? Where എന്താണ് ഫുഡിന്റെ ഒരു നീഡ്? എന്താണ് മോളെ സർഗ? സർഗ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ മോളെ. Okay, it helps us to grow. വളരെ പതുക്കെ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ മോളെ. അവിടെ എന്തോ ഓഡിയോയുടെ എന്തെങ്കിലും വോളിയമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ. മോള് പറയുന്നത് വളരെ പതുക്കെ മിസ്സിന് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് us to grow. ഗ്രോ എന്ന് മാത്രമേ മിസ് കേട്ടുള്ളൂ. Okay, fine. Very good. It helps us to grow. These are the needs of food. Which are the needs of food? It helps us to grow. It makes us strong and healthy. It gives us energy to work and play. 3 needs of food. Okay. Then Hessa, can you say a good eating habit? Good eating habit. Hessa, please unmute yourself and say, answer me. Okay. Good eating habit. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ മതി. Wash your hands before and after eating. Okay. Then ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ മോളെ. So wash your hands before and after eating. Then Parvana, can you say another good eating habits? Parvana, okay മോളെ. Food helps us to grow. This is needs of food. എന്താണ് മിസ് മോളോട് ചോദിച്ചത്? ഗുഡ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചത്. നല്ലൊരു ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? അതിൽ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ മതി. കുറേ എണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഹെസ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഹെസ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഈറ്റ് വാഷ് അവർ ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് ഹെസ പറഞ്ഞു അല്ലേ.
Then next ഒരു eating habit എന്താണ് മോളെ പാർവണ? നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ. എന്താണ് മോളെ? മിസ്സിന് ക്ലിയർ ആയില്ലേ മോളെ? പാർവണ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? എന്താണ്? നോ. ഓക്കെ മോളെ പാർവണ, മോള് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നേ ഇല്ല. പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ മോളെ? ഇല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ ദെൻ മോള് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല കേട്ടോ. ദെൻ അലോൺ ജോസഫ്. ഓക്കെ ദെൻ ഓക്കെ. Eat clean and fresh food. Okay, eat clean and fresh food. Okay, good. Then Nazim Muhammad, can you say another good eating habit? Nazim. Okay. Mouth closed door. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാവരോടും പറയാണ്, നമ്മൾ ഈ വർഷം എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്, UKG അല്ല. അത് ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ എപ്പോഴും. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രൊമോഷനും ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. Then Samajna, why do we need water? Digest food. Okay, we need water to digest the food we eat. Okay മോളെ Samajna, നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ? To digest the food. Okay, then Ishan, name the 3 food items that we can get it from plants. We get from plants pulses, vegetables and fruits. Okay. From plants. Okay, good, very good. We get vegetables, fruits and pulses from plants. Okay, then നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ. മിസ് ഇനി എന്നാ പോർഷനിലേക്ക് പോട്ടെ? എല്ലാവരോടും ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മിസ് ബാക്കിയുള്ളവരോട് ചോദിക്കാം. ഇന്ന് വിളിക്കാത്തവരോടൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാം. ഇന്ന് പഠിക്കാതെ വന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ, നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് വേണം വരാൻ. മിസ് എന്തായാലും എക്സാം ഒക്കെ വെക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് എഴുതൊന്നും ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യണം, നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് എക്സാം ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. Okay, then take your textbook, open your textbook and our third portion, the clothes we wear. Okay, page number 172. Ready ayo? Okay, then the clothes we wear. അതിന്റെ ആദ്യം ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ടിക്ക് ദ ഡ്രസ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെയർ ഓൺ യുവർ ബർത്ത്ഡേ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേയിൽ നിങ്ങൾ വെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഡ്രസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ടിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ. ജസ്റ്റ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി. Then next,
These are the importance of our cloth. The needs of cloth is given here. Look at here. We wear cloth to cover our body. It's a main important and main needs of a cloth. Which is the main need? We wear clothes to cover our body. Okay, clear? Why do we wear clothes? എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയേണ്ട ആൻസർ ആണ് എന്ത്? We wear clothes to cover our body. It's a main aim of our cloth and it's the main need of our cloth. എന്താണ്? നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മുടെ ബോഡി കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്ത്? ബോഡി കവർ ചെയ്യുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ? എപ്പോഴും നമ്മള് ശരീരം മറയ്ക്കാനാണ് നമ്മള് ഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? നമ്മുടെ ശരീരം ആരും കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നടക്കുന്നത്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം. എന്താണ്? വി വെയർ ക്ലോത്ത്സ് ടു കവർ അവർ ബോഡി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മുടെ ബോഡീനെ കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇപ്പോ നല്ല ഡ്രസ് ആണെങ്കിലും മോഡേൺ ആണെങ്കിലും ശരി, ദെൻ എന്താണ് പുതിയതാണെങ്കിലും പഴയതാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു കവർ അവർ ബോഡി. നമ്മുടെ ബോഡീനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല എന്താണ് റേറ്റ് കൂടിയ ഡ്രസ്സാണോ കുറഞ്ഞ ഡ്രസ്സാണോ നല്ല കളർ ഉള്ളതാണോ അല്ല നല്ല മോഡേൺ ആണോ എന്നുള്ളതൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താണ്? വി വെയർ ക്ലോത്ത്സ് ടു കവർ അവർ ബോഡി. എന്താണ്? We wear clothes to cover our body. Say with me. We wear clothes to cover our body is the main need of our cloth. Then next one, clothes protect us from the hot sun. Clothes protect us from the cold wind. Clothes protect us from rain. Means our clothes protect us from hot sun, cold wind, rain and insects bite, etc. Okay. Then clothes protect us from the hot sun. നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് നല്ല വെയിലാണ് അല്ലേ? വെരി ഹോട്ട്. സോ the clothes protect us from the hot sun. നല്ല ചൂടുള്ള എവിടെ നിന്ന്? സൂര്യനിൽ നിന്ന് അല്ലേ? നല്ല വെയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ it helps us to cover our body from the hot sun അല്ലേ? നല്ല ആ സൂര്യനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മുടെ ബോഡീനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, വെയിലൊന്നും കൊള്ളാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ? ക്ലോത്ത്സ് പ്രൊട്ടക്ട് us from the hot sun. നല്ല വെയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യുന്ന നല്ല ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? ശരീരം മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സ് വെയർ ചെയ്യണം. അതായത് ഈ സൺറൈസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ പൊള്ളലൊക്കെ ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ മറയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഇടണം എന്നൊക്കെ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് പറയാറുണ്ട്. ദെൻ സെക്കൻഡ് നീഡ് എന്താണ്? ക്ലോത്ത്സ് പ്രൊട്ടക്ട് us from the hot sun. Clear? Our clothes protect us from the hot sun. നല്ല വെയിലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ബോഡീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ clothes protect us from the cold wind. നല്ല കാറ്റ് അല്ലെ? തണുത്ത കാറ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോ, ദാറ്റ് മീൻസ് നല്ല തണുപ്പ് ഉണ്ടാവുമ്പോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഏഞ്ചൽ ഒക്കെ കുറച്ചു നേരത്തെ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ തലവഴി ഇങ്ങനെ പൊതച്ചിട്ട് ഇരുന്നത്. എന്താണ്? തണുത്ത കാറ്റും തണുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്ന് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ ഇഷാനൊക്കെ ഇപ്പോ ഒരു സ്വെറ്ററോ ഒരു ഓവർകോട്ടൊക്കെ ഇട്ടതുപോലെ അല്ലെ? ഇഷാൻ ഇപ്പോ നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവും, നല്ല ചിലപ്പോ തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇഷാൻ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു സ്വെറ്റർ എടുത്തിട്ടു അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ബോഡീനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ ബോഡീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ? തണുപ്പിൽ നിന്ന്. നല്ല തണുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ പൊതിച്ച് കിടക്കാറൊക്കെ ഇല്ല. അതെന്തിനാണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ചൂട് കിട്ടും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവും. ഏതിൽ നിന്ന്? ആ തണുത്ത കാറ്റിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ വെയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബോഡിയിൽ വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രസ്സ് വെയർ ചെയ്യും. തണുപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു തണുപ്പിനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവാൻ വേണ്ടി ഓവർകോട്ടോ ജാക്കറ്റോ സ്വെറ്ററോ ഒക്കെ വെയർ ചെയ്യും അല്ലെ? ദെൻ ക്ലോത്ത്സ് പ്രൊട്ടക്ട് us from rain. നമ്മളെ എന്തിൽ നിന്ന്? മഴയിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. എന്താണ്?
റെയിൻ കോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ വെയർ ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ മഴക്കാലത്ത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ സീസണിലൊക്കെ നമ്മൾ റെയിൻ കോട്ട് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോവാറല്ലേ. റെയിൻ കോട്ട് വെയർ ചെയ്യാറില്ലേ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോ? എന്തിനാണ്? മഴ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വീഴാതിരിക്കാൻ. എന്തിന്? നമ്മുടെ ബോഡീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലേ. ക്ലിയർ? സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ, ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്ത്? ചൂട് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പാവുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ സീസണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെയർ ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. നമ്മൾ നല്ല മഞ്ഞുള്ള നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജാക്കറ്റും സ്വെറ്ററും ഒക്കെ ഇടും. നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊന്നും വെയർ ചെയ്യില്ല. ദ ഡ്രസ് വി വെയർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അവർ സീസൺ. നമ്മുടെ സീസണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. Then clean clothes makes us clothes also protect us from insects bites. The clothes we wear also protect us from insects bite. What do you mean insect bite? Do you heard about insect bite? Insect. Did you know the meaning of insect? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ് എന്താണെന്ന്? ഓക്കെ കുറെ പേർക്ക് അറിയാം അല്ലേ. എന്താ മോനെ അയോൺ? മിസ് എല്ലാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൈ ഉയർത്തിയവരൊക്കെ മിസ് കണ്ടു. എന്നാലും ഒരാളോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലേ. അയോൺ ഓക്കെ. ഹണിബി ഒക്കെ ബൈറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഹണിബി ഒക്കെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലേ. എന്താണ് ഹണിബി ഒക്കെ? എന്താണ്? ഒരു ഇൻസെക്ട് ആണ് അല്ലേ. ആൻഡ് ഗാത്രി, can you say the correct and exact meaning of insect? എന്താ മോളെ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോളെ. ഓക്കെ. പ്രാണികൾ അല്ലേ. ഓക്കെ. അയോൺ പറഞ്ഞതും ഗാത്രി പറഞ്ഞതും രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഹണിബി ഒക്കെ നമ്മളെ ബൈറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഹണിബീന്റെ ഒക്കെ കടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോഡീനെ കവർ ചെയ്യും അല്ലേ. ഗാത്രി പറഞ്ഞു ഇൻസെക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാണികളാണെന്ന്. ശരിയാണ്. ബോത്ത് ആർ കറക്റ്റ്. ഇൻസെക്ട് മീൻസ് സ്മോൾ ആനിമൽസ്. ചെറു പ്രാണികൾ, ചെറിയ ജീവികളാണ് അല്ലേ എന്ത്? ഇൻസെക്ട്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻസെക്ട് ഹാവ് 6 legs. അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൂടി ഇൻസെക്ടിന് ഉണ്ട്. എന്താണ്? അവർക്കൊക്കെ 6 കാലുകൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദേ കോൾഡ് ഷഡ്പദങ്ങൾ എന്നും അവരെ പറയും. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഷഡ്പദം? 6 കാലുള്ള ജീവികൾ. ഈ ഇൻസെക്ട്സിനൊക്കെ എന്താണ്? 6 കാലുണ്ടാവും ചെറിയ പ്രാണികൾക്ക്. സോ ഈ ചെറിയ പ്രാണികളെയാണ് ഇൻസെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ബീറ്റില്, നമ്മുടെ ഹണിബി, നമ്മുടെ മോസ്കിറ്റോ, ഫ്ലൈ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഷഡ്പദങ്ങളാണ്, ഇൻസെക്ട്സ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയ ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസെക്ട് എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോ വണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പോ പിന്നെ ഈച്ചയോ കൊതുകോ ഒക്കെ കടിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? ഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ലിസൺ ഹിയർ, മിസ്സിന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞു, 1 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ക്ലാസ് കട്ടാവും. സോ പ്രസന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാത്തവര് മാർക്ക് വൺസ് അഗെയിൻ യുവർ പ്രസൻസ്. ആദ്യം മിസ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ചെയ്തവരുണ്ടാവും ചിലപ്പോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ? പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം. മിസ്സിന് ഓർമ്മയുള്ളതൊക്കെ മിസ് പ്രസന്റ് ഇടാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോയാലും മിസ് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മിസ് ഇടും. എന്നാലും മറന്നു പോയിട്ട്